আর আসছে? না, আর আসছে না। ঠিক আছে। আমরা শুরু করছি।
So do chanting now. Om Bhagme Manosi Pratishtita Manahomi Bachi Pratishtita Bhagme Manosi Pratishthitam Manomi Bachi Pratishthitam Abhihi Abhihi Medhi Vedachyama Anistaha Shrutam Mima Prahasiha Aninoditena ahoratran sangdadami Ritang Bodhishwami Satyang Bodhishwami Tadmamavatu Tadbhaktaramavatu Avatu Mam Avatu Bhaktaram Avatu Bhaktaram Om Shanti 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 Om Apayantu Mama Angani Bhakrana Choksuhu Shrotramatah Balam Indiyani Cha Sarvani Sarvam Brahmo Upanishadam Ma aham Brahmo nirakuriyat Ma Brahmo nirakarot Anirakarnamastu Anirakarnamyastu Dharmaste Mohi Santu Te Mohi Santu Om Shanti 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 Om Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Avashishvate
Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Om Sahano Avatu Sahano Bhunaktu. Saviryam Karuvavahai. Tejasvino adhitamastu ma vidvishabhai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryomaha. Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryomaha. Shangno Indraha Brihaspati Shangno Vishnu Urukramaha. Indraha Brihaspati Shangno Vishnu Urukramaha. Namaha Brahmane Namaha Te Vayu. Namo Brahmane Namo Devayu. Tvameva Prataksham Brahmasi. Tameva Prataksham Brahmasi. Tvameva Prataksham Brahma Vadishvami. Tameva Prataksham Brahma Vadishvami. Ritang Vadishvami Satyang Vadishvami. Tadmam Avatu Tadbhaktaram Avatu. Avatu Mam Avatu Bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Bhadrang Karnebhi Shrunvam Devam. Bhadrang Pushema Akshaviya Yutraham. Sthirayangai Tuštuvang Shotanubhihi. Vashima Devahitam Yatayu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Adaha Samanita Suktam. Sangachudvang Sangbadudvang Sangbo Manamsi Janatam. Deva Bhagang Yatha Purve Sanjanana Upasate. Sangachudvang Sangbadudvang Sangbo Manamsi Janatam. Deva Bhagang Yatha Purve
संजनाना उपसतेः समानः मंत्रो सामितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम् समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रयेवा समानेन बोः विषजुहोमि समानः मंत्र सामितिः समानी समानं मनः सहचित्तं येषाम् समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रयेवा समानेन बोहो विषजुहोमि समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वा समानम् अस्तु वो मनः यथा वः सुसहासति समानी व आकृतिः समानहृदयानि वा समानमस्तु वो मनः यथा वः सुसहासतिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति शांति शांति। আজ আমাদের আলোচনা ব্রহ্ম উপলব্ধি 716তম পর্ব। এটি আমাদের ডিজিটাল ডিসকোর্সের সেকেন্ড দিন। গত রবিবার আমরা এর পূর্বে কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির উপরে আলোচনায় ছিলাম। আত্মতত্ত্ব, সেখানে কঠোপনিষদে যে বর্ণিত যে আত্মতত্ত্ব সেটি বর্ণনা হয়েছে। আজকের প্রসঙ্গ দেব বিকাশ। ঋষি বলছেন দেব বিকাশটি হলো দেব ভাব বিকাশ। দেব ভাব বিকাশ ব্যক্তির অভ্যন্তরে, ব্যক্তির অন্তরে। এই দেব ভাব বিকাশ সবার অন্তরে দেব ভাব বিকশিত হোক, এটি ঋষি আহ্বান জানিয়েছে। দেবৈ বহা সবিতা উৎপুনতুঃ अच्छीन्द्रेण परित्रेण बसौ सूर्याস্য রশ্মিভি। এই দেবভাব বিকাশের জন্য তিনি সূর্যের যে রশ্মি, আলো, অগ্নিকে প্রার্থনা করেছেন। অগ্নিকে প্রার্থনা করেছেন আমাদের যে কোনো, আমাদের শাস্ত্রের যে ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে অথর্ববেদ পর্যন্ত যজ্ঞের রীতি রয়েছে। যজ্ঞ হলো অগ্নিকে কেন্দ্র করে সমর্পণ। সমর্পণটি অন্তরের সমর্পণ। তাই ঋষি যখন দেবভাব বিকাশের কথা বলছেন, সে অগ্নিকে সম্মুখে রেখে অগ্নি বিকাশের কাছে সমর্পণ। তাই তিনি বলছেন অপুদেবিহি অগ্রে পূবেহি অগ্রে গুবহা অগ্রে ইমাম যজ্ঞাং নয়তাহ অগ্রেহে যজ্ঞপতিং ধৈত্যাম युष्मानिन्द्रः অবৃণীত বৃত্ততুরয়ে ইবম ইন্দ্রম অবৃণীত ব্রহ্মতুরয়ে। দিব্য জীবন যেটি ব্রহ্মজীবন, ভগবানকে অনুসরণ করে, ভগবানকে যিনি গ্রহণ করেছেন জীবনে, সেই জীবনের কাছে ব্রহ্ম তার অস্তিত্বকে জ্যোতিস্বরূপ নিত্য ধারায় পরিণত করে। ব্রহ্মের অস্তিত্বটি নিত্য ধারার অস্তিত্ব। তাই বলেছেন ওই জীবন জ্যোতির নিত্য ধারা হয়েছে বেগবতী। ভক্তির একান্ত এই স্রোতপথে, একান্ত স্রোতপথ, অর্থাৎ এই ভক্তি যে যিনি অর্চনা করবেন, যিনি এই ভক্তিকে আবাহন করবেন, সেটি তার নিজস্ব, তার গূঢ়, একান্তভাবে সেই ভক্তিটি ভগবানের জন্য সমর্পিত। আর এই ভক্তিকে তিনি সংগ্রহ করবার জন্য যে যোগ্য পথকে অবলম্বন করেছেন, সেটি তার
যেন সূর্যের আলোর মতো অথবা অগ্নির দীপ্তির মতো সেটি যেন প্রকাশিত হয়ে আছে। অর্থাৎ সেটি প্রকাশিত হয়ে যে ভক্তিকে অর্পণ করা হচ্ছে সেটি নিজের কাছে প্রকাশিত হয়ে আছে। প্রকাশিত হয়ে সেটি একটি স্থানে স্থিত হয়ে নেই। সূর্যের যেমন চলমানতা আছে, উষার যে দীপ্তি, মধ্যাহ্নের দীপ্তিতে সেটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আবার মধ্যাহ্নের দীপ্তি ক্রমশ অপরাহ্নের দিকে যখন চলে যায় তখন তার দীপ্তির পরিবর্তন হতে থাকে, প্রথমে ঊর্ধ্বগতি, পরে অধোগতি। এই যে গতি, এই গতিষ্মানতা, যে ঊর্ধ্বগতি, সেই ঊর্ধ্বগতিকে ঋষি এখানে আবাহন করেছে। যেটি অধোগতি সেটি আমাদের বাহ্যনেত্র থেকে অধোগতি, সেটি বস্তুতপক্ষে পূর্ণত্ব। ঊর্ধ্বগতিতে মধ্যাহ্নের যে দীপ্তি, সেই দীপ্তির পূর্ণত্ব, সেই পূর্ণত্বকে যেন এবার দৃষ্টি থেকে অপসারণ ক্রমে করা হয়, তাই সেটিকে আমরা আপাতভাবে অধোগতি বলে থাকি। সেটি দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। তাই সে বলছেন, যেমনই হয়েছে স্রোতবতী ওই দিব্য ভাব প্রবাহ, তেমনই এসেছে জীবনের কালস্রোতে দিব্য ভাবের আবহ তোমারই প্রেরণায়। ভগবৎ প্রেরণায় এই দিব্য ভাবটি, এই দিব্য ভাবকে গ্রহণ করা হয়েছে। সেটিকে বলা হয়েছে যে কালস্রোত। কালস্রোতে এই দিব্য ভাবকে গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রহ্মাগ্নিকে অর্চন করে, আমরা ব্রহ্মাগ্নিকে অর্চনার মাধ্যমে অর্চন করে, ব্রহ্মাগ্নিকে গ্রহণ করে সেখানে এই দিব্য ভাব গতিকে বরণ করা হয়েছে। ঋষি বলছেন, এটি জীবনের পরম্পরায় সদা প্রশস্ত মনের মধ্যে যেন এই ব্রহ্মাগ্নিটি স্থিত হয়ে ওঠে। প্রক্ষিতাস্তাহ অগ্নয়ে ও জুষ্ঠং প্রক্ষ্যামি অগ্নিহি সমাভিয়ামহ। যে অগ্নি এখন জীবনের কাছে এসেছে, জীবনের কাছে যে আলো ধরা দিয়েছে, ওই জীবনের কাছে ধরা দেওয়া আলোকে আমরা ব্রহ্মদেবতার আলোক রূপে, ব্রহ্মাগ্নি রূপে, ব্রহ্মালোক রূপে তাকে বরণ করি। তাই ঋষি বলছেন, এই আলোক যখন আমরা ব্রহ্মাগ্নি রূপে বরণ করি তখন জীবন বিকশিত হয়ে ওঠে, জীবন পরম চেতনার কাছে যেন আকৃষ্ট হয়ে চলে ক্রমাগতভাবে। কিন্তু আমরা দেখব আমাদের ঋষিগণ যে অগ্নির প্রস্তাবনা করেছেন, বলছেন, অগ্নিহি আয়ুষ্মানঃ সা বনস্পতিঃ আয়ুষ্মানঃ তেন ত্বাহ আয়ুষ আয়ুষ্মন্তং করোমি সোম আয়ুষ্মান সহ ঔষধিঃ আয়ুষ্মান যজ্ঞাঃ আয়ুষ্মান সা দক্ষিণাভি ব্রহ্ম আয়ুষ্মাত্ত ব্রহ্মণে আয়ুষ্মান দেবাঃ আয়ুষ্মন্ত তে অমৃতেন পীতরঃ আয়ুষ্মন্ত তে স্বাধ্যায় আয়ুষ্মন্তঃ তেন ত্বাহ আয়ুষ আয়ুষ্মন্ত করোমি। বলছেন, ইটস এ প্রমিস। ঋষি বলছেন, এটা জীবনের কাছে যেন একটি অঙ্গীকার, একটি জীবনের কাছে প্রমিস। এই অঙ্গীকারটা কি না, যে অগ্নিব্রত, যে আলোর ব্রতটি, ভগবান যে আলোর ব্রতটি জীবনের জন্য প্রদান করেছেন, সেই আলোর ব্রতকে জীবনে আমরা গ্রহণ করব, এই অঙ্গীকার। ঋষি এই অঙ্গীকারকে চেয়েছেন যে আলোর ব্রতকে আমরা জীবনে গ্রহণ করব। বলছেন, আলোর পরশ দিয়েছ তুমি হে অগ্নিস্বরূপ। অগ্নিস্বরূপা, এখানে বলছেন তুমি তাকে অগ্নিস্বরূপ, ভগবানকে সেই অগ্নিস্বরূপ আখ্যা দিয়েছেন। তাই যখন ঋষি অগ্নির অর্চনা করছেন, অগ্নিমীলে পুরোহিতম যজ্ঞাস্য দেবস্য কারম রত্নধাতম, জগতে যে অগ্নিকে তিনি অর্চনা করছেন, সেই অগ্নিকে অর্চনা করছেন জীবনের পুরোধা হিসাবে। অর্থাৎ সেই অগ্নি জীবনকে প্রেরণা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সম্মুখ পানে। সম্মুখটি কোথায় না, ঋষি বলছেন, সম্মুখ হলো সেটি যেটি আমরা ভগবানের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, সেটি হলো সম্মুখ। যখন ভগবানের দিকে এগিয়ে যাওয়া হয় সেটি হলো সম্মুখ, আর অন্য যেদিকে এগিয়ে যাওয়া হয় সেটি হলো তার পরাঙ্গমুখতা। তাই অগ্নির অভিপ্সা, বলছেন, অভিপ্সার অগ্নি উঠুক জেগে জীবনে, আসুক জীবনের সব দায় জীবনের জাগরণ তরে। অভিপ্সার অগ্নি, অভিপ্সার অগ্নিটি কি? অভিপ্সা কি না, যে ভগবানকে চাওয়া। কেমন করে আমরা চাইব
না, বলেছেন যে তাকে চাইতে হয় একাগ্রভাব, একাগ্রতায় তাকে চাইতে হয়। এই অভিপ্সার অগ্নি যখন জেগে ওঠে তখন অন্য সকল বিষয় চলে যায়। আমরা দেখব একটা কনভারসেশন, এই কনভারসেশন তখন এটি বিশেষভাবে আমাদের বৌদ্ধ শাস্ত্রে সেখানে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ একটি কনভারসেশন আজ আমরা আলোচনা করব। বুদ্ধ স্বয়ং সেটি নিজে করছেন। একটা দিনের ঘটনা লিখেছেন সেখানে। এটি আনন্দ, যিনি বুদ্ধের সঙ্গে সবসময় থাকতেন, কাজিন। তো আনন্দ একদিন, তখন বুদ্ধ অনেকটা বয়স হয়েছে, অনেকটা পরিণত বয়সে। তো আনন্দ একদিন তাকে পরিচর্যা করছে। সূর্যের আলোয় তিনি বসে আছেন, সূর্যের উপরে সূর্যের রৌদ্র তাপ নিচ্ছেন, আর আনন্দ তার হাত পাগুলি ম্যাসেজ করছে। তো আনন্দ একটা কমেন্ট করছেন, যেটা ধম্মসূত্র, আর ধম্মসূত্রের মধ্যে একটা চ্যাপ্টার আছে, তাকে বলা হয় জরাসূত্র। সেই জরাসূত্রের শুরুতে পালিতে আছে, তার ট্রান্সলেশন করেছে কেমব্রিজ। সেই ট্রান্সলেশনে আনন্দ বলছে, আনন্দ gives a message to his limbs, commenting on how Buddha's skin is now wrinkled, his back bent forward, his faculties not so sharp anymore. দেখছেন বুদ্ধ বেঁকে গিয়েছেন, তার স্কিনগুলো গুটিয়ে গেছে, এবং তিনি আগের মতো যেমন শার্প ছিল তার চিন্তা, সেই শার্প চিন্তাটি নেই। বুদ্ধ এগ্রিজ, বুদ্ধ সেটি স্বীকার করলেন। তিনি বলছেন, when young one is subject to aging, when healthy subject to illness, when alive subject to death, he then goes on to say, I spit on you the old age. বুদ্ধ বলছেন, I spit on you the old age. ওল্ড এজকে তিনি বলছেন, I spit on you. That marks for ugliness, the bodily image so charming, is trampled by old age. Even those who live to 100 are headed all to an end in date, which spares no one, which tramples all. এটা জড়সূত্রের মধ্যে আছে। সেখানে উনি আরও বলছেন, এটা দুঃখ সম্পর্কে, জড়সূত্রে উনি দুঃখকে এক্সপ্লেন করছেন তার কিছুটা। Look at this beautiful body, a mass of stores propped up, full of illness, of many plants, with nothing stable or lasting. এটাতে এবার আমরা বুদ্ধের যেটা প্রথম সূক্ত, যখন উনি বোধিসত্ত্ব লাভ করলেন, ফার্স্ট ডিসকোর্স থেকে নিলে কানেকশনটা পাওয়া যাবে। ফার্স্ট ডিসকোর্সে বলছেন, নাও দিস মংস ইজ দ্য নোবেল ট্রুথ অফ সাফারিং। Birth is suffering, aging is suffering, illness is suffering, death is suffering. Union with what is displeasing is suffering. Separation from what is pleasing is suffering. Not to get what one wants is suffering. দুঃখকে এক্সপ্লেন করছে। উনি বললেন, মানুষের তিনটে মূল সমস্যা আছে। একটা হলো দুঃখ, একটা হলো অনিচ্ছা, আর একটা হলো অনাত্ম। দুঃখকে এটাকে এক্সপ্লেন করা হয়েছে। অনিচ্ছা অনাত্ম, এটা আনন্দ এবং অনিরুদ্ধ সিংহলে শ্রীলঙ্কাতে যে বুদ্ধিজমটা স্প্রেড করলো, সেটি ওনার কাজিন অনিরুদ্ধই সেখানে মেন গড। বুদ্ধ ইজ দ্য প্রিন্সিপাল গড, অনিরুদ্ধ ইজ দ্য নেক্সট গড। আনন্দ এবং অনিরুদ্ধ দুজনই ওনার মেন ভাবগ্রাহী এবং মূল তত্ত্ব বিকাশ করেছেন এরা দুজন। বলছেন,
এটা অনিরুদ্ধ এক্সপ্লেন করছে। At the end of the first discourse as Buddha, one of the monks proclaims as he has understood. সে বুঝেছে, কি বুঝেছে? Whatever is subject to origination is all subject to cessation. তখন বুদ্ধ কি বলছেন? At which Buddha proclaims that the monk has understood. বুদ্ধ তখন বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি বুঝেছো। And what may be said to be subject to death? Wife and children are subject to death. Men and women are subject to death. Slaves, goats, sheep, fowl, pigs, elephants, cattle, horses, and mares are subject to death. One who is tied to these things, being himself subject to death, says what is also subject to death. এখান থেকে উনি অনাত্মটাকে এক্সপ্লেন করছেন। অনাত্ম কি? ইটস এ গডলেস থিওরি, সেখানে ভগবানকে দরকার নেই। অনাত্ম কি? তুমি তোমার আত্মা আছে, বাট ইট ইজ ডিভাইড অফ গড। আত্মা ইজ ডিভাইড অফ গড। তাহলে সেখানে ওয়্যার ইজ দ্য পজিটিভ স্পিরিট? পজিটিভ স্পিরিট সেখানে ইজ অ্যাবসেন্ট। সেই পজিটিভ স্পিরিটটা আমরা এখানে যে অগ্নিসূত্র দেখলাম, সেই অগ্নিসূত্রের মধ্যে রয়েছে সেই পজিটিভ স্পিরিট। ভগবদ্গীতায় এই পজিটিভ সূত্রটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, গত সংজ্ঞাস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ যজ্ঞায় আচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়াতে। This means one who is free from all delusions, all attractions, all bondages, all afflictions, all emotions, and the impact of senses. The person, whatever ascesis, whatever prayer for the divine the person does, is forthwith accepted by God, and the person is now considered as person to attain the divine wisdom. তখন তার মধ্যে ডিভাইন উইজডমটি ফুটে ওঠে। বুদ্ধ বললেন জীবনের সবটাই হচ্ছে সাফারিংস, লাইফের সবটাই সাফারিংস। শ্রীরামকৃষ্ণ এর একটা উত্তর দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলছেন, এই সংসার মজার কাঠি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি, খাই দাই আর মজা লুটি। Amidst all these sufferings, he is trying to find out the positive things of this universe. শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথোপকথন আমরা এখানে আলোচনা করব। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একজন খুব বড় মাপের অধ্যাত্ম পুরুষ। তিনি এসছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, আর তার সঙ্গে অনেকে এসছেন, তারা সবাই ব্রাহ্মভক্ত। বিজয়কৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিজয়, মহাশয় আপনি বজ্জাত আমি ত্যাগ করতে বলছেন, দাস আমিতে দোষ নাই? ঠাকুর বজ্জাত আমি মানে দ্য ইগো, দ্য অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ইগো which creates problems for the creation, তাকে বলা হয় বজ্জাতমি, অর্থাৎ অ্যাগ্রেসিভ ইগো, the ego which has got a continuous acquisition tendency, possession tendency, which wants to acquire and possess irrespective of the conditions of the other, does not consider others as important, consider the selfish interest as important, তাকে বলা হয় বজ্জাতমি। তাই বিজয়কৃষ্ণ কোয়েশ্চেন করেছেন, বজ্জাতমি আপনি ত্যাগ করতে বলেছেন, দাস আমি, দাস আমি ইজ এ আই এম ইউর সার্ভেন্ট, I want to serve you, God. Oh God, I want to serve you. এই যে কন্ডিশন অফ মাইন্ড, সেটা হচ্ছে দাস আমি। তো বিজয়কৃষ্ণ প্রশ্ন করছেন, বজ্জাতমি ত্যাগ করতে বলেছেন, তাহলে দাস আমিতে কি দোষ নেই? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, হ্যাঁ, দাস আমি অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তার ভক্ত, এই অভিমান, এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয়। দিস ইজ অ্যাসারশন। এটা তার
এই যে অভিমানটা, এই অভিমানটা কি না আমি ভগবানের দাস, অর্থাৎ আমি দাস কি, দাস হচ্ছে সেবক। সেবা কেমন আছে না আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে সেবার নানা রূপ আছে, তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান হলো সেবা একটি বাস্তব বস্তু সেবা আছে। বৃন্দাবন তত্ত্বে যে সেবা, সেই সেবাটি হলো মনের সেবা, অর্থাৎ চিন্তনের সেবা। আমরা ভগবানকে সেবা করছি কেমন না ভগবানের কথা চিন্তা করছি, ভগবানের কোনো সমস্যা সেটি চিন্তা করছি, ভগবানের রূপকে চিন্তা করছি, চিন্তায় চিন্তায় তাকে সেবা করছি। অর্থাৎ চিন্তার মধ্য দিয়ে তাকে ভাবছি, তাকে জানছি, তাকে বুঝছি এবং তাকে আমরা সেবা দিচ্ছি, তার সঙ্গ দিচ্ছি, তার সঙ্গে আমরা আছি, তার সঙ্গে থাকছি, তার সঙ্গে আমরা কথা বলছি। ঠাকুর বললেন কথা কইছি, কথা বলছি, তার সঙ্গে আমরা সংলাপ করছি, ভগবানের সঙ্গে আমরা একটা ভাগবতী পরিবেশে আছি। এই পরিবেশে থাকার জন্য আমরা যেন তাকে আনন্দ প্রদান করছি। বিকজ গড ওয়ান্টস দ্য কোম্পানি অফ ডিভাইনলি পার্সনস। ভগবান সবসময় যারা ভাগবতী, ভগবানকে যারা চায় এমন মানুষদের সঙ্গ সবসময় তিনি চান। তাই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তিনি ওই পূর্বের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয় এই বলে হাঁক দিতেন। হাঁক মানে চিৎকার করে ডাকতেন। He used to call them upon very loudly in the evening hours when nobody were there, no disciples were there. He used to call up them. He used to call up them and used to call them in the, that was a call in the air. Nobody was there to hear that, but it was spread out in the air and that was heard by the right people over a period of time. When it reached the hearts of those people who are prepared to respond and they had their time to respond, they could respond. যাদের যাদের তখন সময় হয়েছে তারা সেই রেসপন্স দেওয়ার মতো অবস্থা তাদের হয়েছিল, মনের অবস্থা, তাদের হৃদয়ের অবস্থা, প্রাণের অবস্থা, তাই রেসপন্স তারা দিতে পারলো। যারা দিতে পারলো তারা তার কাছে গেল, যারা গেল তারা তার সঙ্গী হয়ে গেল, তারা তার সঙ্গী হয়ে প্রত্যেকেই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেল। তো শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন হ্যাঁ, দাস আমি, অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তার ভক্ত, এই অভিমান এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয়। কিন্তু ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আরেকটি নাম রাগ ভক্তি। প্রেম অনুরাগ না হলে ভগবান লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালোবাসা না এলে তাকে লাভ করা যায় না। এই অনুরাগটি কেমন? বুদ্ধ যখন বলছেন যে সাফারিংস, উনি ওল্ড এজকে বলছেন স্পিট অন দ্য ওল্ড এজ। বুদ্ধ নিজে যখন ওল্ড এজে রিচ করেছেন তখন তার একটা বিতৃষ্ণা জাগছে। আনন্দ মেসেজ করতে করতে বলছে তোমার চামড়াটা কেমন গুটিয়ে গিয়েছে। আনন্দ তাকে দুটো প্রশ্ন করলেন পরপর, দুটো প্রশ্ন করবার পর তিনি একটি শুনলেন, একটি শুনলেন না। হয়তো তিনি অ্যাবজর্ব ছিলেন, অথবা সেটি আনন্দ এক্সপ্লেন করেনি, কিন্তু যারা এটা প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই নানা রকম অল্টারনেটিভস এক্সপ্লেন করেছেন। একটা অল্টারনেটিভ যে হি ওয়াজ অ্যাবজর্বড ইন হিজ থটস, দ্যাটস ওয়াই হি ডিড নট রেসপন্ড। কোয়াইট পসিবল, কোয়াইট লজিক্যাল, হতে পারে তার মতো এরকম একজন পরম জ্ঞানী পুরুষ তিনি হতেই পারেন, অ্যাবজর্ব থাকতেই পারেন, সেটা স্বাভাবিক। আর একটা অল্টারনেটিভ তার রেসপন্স আছে, সেই অল্টারনেটিভ রেসপন্স হলো হিজ ফ্যাকাল্টিজ ওয়্যার নট দ্যাট শার্প অ্যাট দ্যাট এজ। অর্থাৎ যে সমস্ত বাহ্য অঙ্গ যেগুলো, সেগুলো অতটা শার্প তখন ছিল না, সো দ্যাট হি কুড রেসপন্ড শার্প। তার কারণ হলো অনিরুদ্ধ বা আনন্দ, বিশেষ করে আনন্দ সবসময় থাকার জন্যে, আনন্দ তার সঙ্গে যে কনভার্স করতো, যে কনভারসেশন, তার সঙ্গে আলাপ হতো, আনন্দের প্রতিটি কথায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসত। কিন্তু এখন ইদানিং আর কথার সঙ্গে সঙ্গে রেসপন্স আসে না। ঠাকুর এখানে অন্য দিক থেকে পয়েন্ট আউট করেছেন। অর্থাৎ ওখানে সাফারিংসটা কেন? সাফারিংসটা ভাবা হচ্ছে যে ইউ কনসিডার দ্য পার্সন অ্যাজ আ এম্পিরিক্যাল পার্সন অনলি। ব্যক্তি সে শুধুমাত্র একজন জাগতিক ব্যক্তি, ব্যক্তির মধ্যে অন্য ব্রহ্মসত্তা সেটিকে ধরা হচ্ছে না।
ব্রহ্মসত্তাকে ধরা হচ্ছে না। ব্রহ্মসত্তাকে ধরা হচ্ছে না বলেই সাফারিংস হ্যাজ বিকাম ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সাফারিংস ইজ নো ডাউট ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, কিন্তু সাফারিংসটা যখন আমরা ওভারকাম করতে চাইব তখন উই নিড টু ফাইন্ড আউট আ ইলুমিনেশন, আ লাইট। তখন আমাদের আলোককে পেতে হয়। হোয়াট ইজ দ্য অল্টারনেটিভ টু সাফারিংস? অল্টারনেটিভ টু সাফারিংস হচ্ছে কনভিকশন, অ্যাসারশন, পজিটিভিজম। কনভিকশন, অ্যাসারশন অ্যান্ড পজিটিভিজম। আমাদের ঋষিগণ সেই পজিটিভিজম এবং অ্যাসারশনের জন্যই যজ্ঞের রীতি দিয়েছেন। যজ্ঞ হলো অগ্নি, আলোক, ইলুমিনেশন। ইলুমিনেশন বাইরে হলেই ভেতরে হয় তা নয়, কিন্তু ইলুমিনেশন যখন বাইরে হয় তখন তার একটা প্রভাব ভেতরে চলে আসে। তাই জন্য ইট হেল্পস ইন দ্য প্রসেস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ইনার ডাইমেনশন, দ্য ইনার পজিটিভনেস। তাই ঠাকুর আরেকবার এক্সপ্লেন করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আরেক রকম ভক্তি আছে, তার নাম বৈধী ভক্তি। এত জপ করতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এত উপাচার পুজো করতে হবে, এতগুলো বলিদান দিতে হবে, এসব হচ্ছে বৈধী ভক্তি, কাউন্টিং অন দ্য নাম্বারস। এসব অনেক করতে করতে ক্রমে রাগভক্তি আসে, কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ঈশ্বর লাভ হবে না। তার উপর ভালোবাসা চাই, সংসার বুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তার উপর 16 আনা মন হবে, তবে তাকে পাওয়া যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে বলছেন যে এক্সটার্নাল কনসিয়াসনেস, অ্যাট্রাকশনস ফর দ্য এক্সটার্নাল থিংস, এইটা যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে ভ্যালিড আছে তত সময় পর্যন্ত হোয়াট এভার বি ইয়োর অ্যাপ্রোচ, ইট ডাজ নট প্রপারলি রিচ টু দ্যাট ফাইনাল ডেস্টিনেশন। ভগবান লাভের যে ফাইনাল ডেস্টিনেশন, এই ডেস্টিনেশনে তখনও পর্যন্ত পৌঁছানো যায় না যতক্ষণ না পর্যন্ত অন্য সব বিষয়ের দিকে আকর্ষণগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বুদ্ধ যখন মধ্যম নিকায় করলেন, মধ্যম নিকায়ের মধ্যে তিনি আমাদের পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র, পতঞ্জলির যে অষ্টাঙ্গ যোগ, সেই অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে প্রস্তুতি পর্বটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। প্রস্তুতি পর্ব কেন না? প্রস্তুতি পর্ব উই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার আওয়ার মাইন্ড ফর দ্যাট ফাইনাল ডেস্টিনি। মাইন্ডকে প্রিপেয়ার করতে হবে, মনকে তৈরি করতে হবে। মনকে কীভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে না? মনকে প্রিপেয়ার করতে হবে ফর দ্য ডেস্টিনি টু হ্যাভ দ্য ডিভাইন উইজডম ইন প্লেস। ভগবানের যে ব্রহ্মজ্ঞান, সেই ব্রহ্মজ্ঞানই ভগবানের আরেকটি রূপ। তাই জন্যে আমাদের ব্রহ্মসূত্র সেখানে উল্লেখ করেছেন প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম, প্রজ্ঞাস্বরূপ তিনি। ব্রহ্ম কি না? ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রজ্ঞাস্বরূপ। ব্রহ্মপ্রজ্ঞা, তার এই প্রজ্ঞাকে আমরা কেমন করে লাভ করব না? ব্রহ্মপ্রজ্ঞা হচ্ছে সেই জ্যোতি, সেই জ্যোতি স্বরূপটাকে আমরা লাভ করব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন বেদে সপ্তভূমির কথা আছে। সপ্তভূমি হলো সেইটি যেটি আমাদের মূলাধার স্বাধিষ্ঠান থেকে শুরু করে সহস্রার পর্যন্ত চেতনার উন্মেষ পর্ব। এই যে সপ্তভূমি, এই সপ্তভূমির মধ্য দিয়ে মনের এক একটি অবস্থার উত্তরণ হয় আরেকটি অবস্থা থেকে, একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় চলে যাও। কেন উত্তরণের প্রয়োজন না? এক একটি অবস্থার মধ্যে জড়তা আছে, অন্য আকর্ষণ আছে, জাগতিক বিষয়াদির জন্য আকর্ষণ প্রবল রয়েছে। এই যে জাগতিক বিষয়াদির জন্য প্রবল আকর্ষণ, এই আকর্ষণকে আমাদের ওভারকাম যদি না করা যায় তাহলে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ গড়ে ওঠে না। সেখানে সেই আকর্ষণটা গড়ে উঠবে কখন না? যখন আমরা একান্তভাবে ভগবানের প্রতি আকর্ষণের দিকে যাব। তাই এখানে যখন বলছেন বৈধী ভক্তি, বৈধী ভক্তিতে সেখানে বলেছেন নানা কিছু বলেছেন। উপোস করতে হবে, এতগুলো জপ করতে হবে, এতবার তীর্থে যেতে হবে, এত উপাচারে পূজা করতে হবে, এত সব বলিদান দিতে হবে, এত সব আয়োজন করতে হবে, এইসব হচ্ছে বৈধী ভক্তি। বৈধী ভক্তি একটা কী আনে না? বৈধী ভক্তির মধ্য দিয়ে কেন এটা প্রচলন আছে সমাজের মধ্যে ভীষণভাবে, সমাজের মধ্যে ভীষণভাবে প্রচলন আছে এই কারণে সমাজের যে অ্যাটেনশন, যে দৃষ্টি, সমাজের যে চেতনা, তাকে এদিকে ড্র্যাগ করবার জন্য, তাকে এদিকে টানবার জন্য, আকর্ষণ করবার জন্য এই বৈধী ভক্তিতে প্রভাব রয়েছে। 4টি ধাপ রয়েছে। যেমন রয়েছে মনন। মনন কি না? মনন হলো মনন, জপ, ধ্যান আর ভগবানের
ভগবানের কাছ থেকে সরাসরি আমরা যে উপঢৌকন পাই বা ভগবানের গিফট অফ গড, ভগবানের প্রদান যে উপহার আমাদের কাছে, সেটি হলো বিশেষ দান ভগবান। মনন জপ ধ্যান, মনন চিন্তন। মনন চিন্তনের দ্বারা কি হয় না, মনন চিন্তনের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ যেটি রাগভক্তি বললেন, মনন চিন্তনের দ্বারা সেবা করা যায়। সেবা আর কীভাবে করা যায় না, ভগবানের নাম সংকীর্তন মনে মনে, তাকে বলা হয় জপ। যেটি ওই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন যেটি বৈধিভক্তির যে জপ, সেটি হচ্ছে করগুণে 108 বার বা এতবার, এরকম যারা অনেকে গুরুদেবে আছেন তারা এরকম দীক্ষা দেওয়ার সময় বলে দেন এতবার এতবার, বুঝে বুঝে বলে দেন, কারণ যাকে ওইদিকে ফিরিয়ে আনতে সময় লাগবে তার ওইটাই লাগবে। আর যার মনটি সহজে নিবিষ্ট হয়ে যাবে তাকে জপের মধ্যে ডুবে যেতে হবে, চিন্তনের মধ্যে ডুবে যেতে হবে, ধ্যানের মধ্যে ডুবে যেতে হবে, তবে ভগবানের সেখানে তার আশীর্বাদ, ভগবত আশীর্বাদ, কৃপাশক্তি সেখানে স্বতই স্খলিত হবে। তাকে বলেছেন ভক্তির ধারা। ঋষি যে ভক্তির ধারা বলেছেন, সেই ভক্তির ধারা হলো সেই কৃপাশক্তির জন্য ভক্তির ধারা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন কিন্তু কারো কারো রাগভক্তি আপনা আপনি হয়, স্বতঃসিদ্ধ। রাগভক্তি কারো কারো, রাগভক্তি কি না, ভগবানের জন্য স্বতই তার মনে ভালোবাসা সেটি সঙ্গেই হয়ে, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। প্রহ্লাদের উদাহরণ দিয়েছে। প্রহ্লাদের উদাহরণ দিয়েছেন কেন না, প্রহ্লাদের স্বতঃস্ফূর্ত সেই রাগভক্তি, তার মধ্যে ভালোবাসা আছে, ভগবানের জন্য তার প্রতি প্রীতি জন্মেছে, প্রীতি জন্মেছে ভগবানের জন্য তার মধ্যে। যখন প্রীতি জন্মেছে সে তখন ভগবানকে তার অন্তরের মধ্যে আলোক রূপে, অন্তরের আলোক রূপে, প্রদীপ শিখা রূপে, দীপশিখা রূপে ভগবানের স্পর্শ সে অনুভব করছে। কেমন করে না, তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে গহন গভীর গুহা, তাকে বলা হয় হৃদয় গুহা। এই হৃদয় গুহার মধ্যে সে যেন, সে যখন বাইরের দৃষ্টি থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে এসে অন্তরে দৃষ্টি ক্ষেপণ করছে, অন্তরে দৃষ্টি ক্ষেপণ করলে সে তখন দেখছে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে আছেন। ভগবান কেমন করে উপস্থিত হয়ে আছেন না, তিনি জ্যোতিষ স্বরূপ হয়ে উপস্থিত হয়ে আছেন। তাই বলছে সেই জ্যোতিষ স্বরূপ তিনি তো অন্তরে আছেন। তাই অন্তরে যখন তাকে আমরা দেখব তখন কি হবে না, তার প্রতি যেন একটা আকর্ষণ, একটা ভালোবাসা তার প্রতি যেন জন্মে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যতক্ষণ না তার উপর ভালোবাসা জন্মায় ততক্ষণ ভক্তি কাঁচা ভক্তি, তার উপর ভালোবাসা এলে তখন সেই ভক্তির নাম পাকা ভক্তি। কাঁচা ভক্তি আর পাকা ভক্তি। কাঁচা ভক্তি কি না, হ্যাঁ ঠিক আছে, ভগবানের কথা ভাবছি, যখন সময় হয় সুযোগ হয় ভাবছি, যখন মনটা খারাপ আছে ভগবানের কথা ভাবছি, বা কোনো কোনো সময় ভগবানের কথা ভাবছি, অকেশন। একটা আছে অকেশনাল প্যাটার্ন আর একটা আছে রেগুলার প্যাটার্ন। অকেশনাল, তিনি ভগবানের অকেশনাল, যেমন অকেশনাল নানা রকম প্রফেশনে আছে অকেশনাল। কেউ কেউ আছেন অকেশনাল টিচার, কেউ কেউ আছেন অকেশনাল প্রফেশনাল, অকেশনাল কখনো কখনো। আর কেউ কেউ আছেন রেগুলার, তিনি সবসময়। রেগুলার কি না, তিনি ভগবানকে নিয়েই ভাবছেন, আবার তিনি অন্য কাজও করছেন, সব কর্মের মধ্যে আছেন, কিন্তু তিনি ভগবানের কথাই ভাবছেন। তখন তার এই ভাবনাটি কেমন হয়ে যায় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে অর্জুনকে একটি বলেছেন, তখন কি হয় না, ভাবনাটা হয়ে যায় ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি ব্রহ্ম অগ্নৌ ব্রহ্মণাহূতম ব্রহ্ম এব তেন গন্তব্যাং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা। এটি অনেক আশ্রমে তারা তাদের অন্ন গ্রহণ করবার আগে এটি পাঠ করেন, যেন এটি অন্নের জন্য, অন্নকে নিবেদন করা হলো তাই। এটা অন্ন নিবেদনের জন্য নয়, এটি আমাদের অন্তরের প্রণতি ভগবানের কাছে নিবেদন করা। আমরা যখন সাধন পর্বে ভগবানের কাছে ভক্তি যাচনা করছি, ভগবানের কাছে when we are praying for the devotion and love for God, তখনই ব্রহ্মার্পণ। ব্রহ্মার্পণ কি না, ব্রহ্মে কর্ম অর্পণ, ব্রহ্মে কর্ম অর্পণ। ভগবানের কাছে আমাদের যে কর্ম আছে, যে কর্মটি করা হলো
সেই কর্ম ক্ষুদ্র হোক বৃহৎ হোক, যে কোনো কর্ম, যে কর্মটি সুচারুভাবে করা হলো, মনের সবটা দিয়ে যে কর্ম করা হলো, সকল উৎসাহ দিয়ে সকল প্রেরণা দিয়ে যে কর্ম করা হলো, সেই কর্ম ভগবানের কাছে এখন নিবেদন করা হলো, অর্পণ করা হলো। অর্পণ মানে তাকে আমরা দান করলাম, তাকে আমরা নিবেদন করলাম। তাই ঠাকুর বলছেন, বিজয়কে বলছেন, ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে, তাকে দর্শন করতে গেলে ভক্তি হলেই হয়? বিজয় প্রশ্ন করেছেন, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। ঠাকুর বলছেন, হ্যাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাকে দর্শন করা যায়। কিন্তু পাকা ভক্তি, প্রেমা ভক্তি, রাগ ভক্তি চাই। পাকা ভক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই বর্ণনা করেছেন, সেটি আমাদের বলা হলো পাকা ভক্তি। পাকা ভক্তি কি না, পাকা ভক্তি হলো ওই যেটি বলা হলো যে ক্যাজুয়াল অ্যান্ড রেগুলার, অকেশনাল অ্যান্ড রেগুলার। পাকা ভক্তি যার হবে সে অকেশনাল না, সে ক্যাজুয়াল না, সে রেগুলার, সে নিয়মিত, সে সদাই ভগবানের জন্য, সে সদাই তার মন প্রাণ সেখানে নিয়োজিত হয়ে আছে। যেটি ওরা বললেন যে সাফারিংস, বুদ্ধ বললেন সাফারিংসের জন্যই সবটাই সাফারিংস। দ্য লাইফ ইজ সাফারিং, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ সাফারিং, টেকিং বার্থ ইজ সাফারিং, এভরিথিং ইজ সাফারিং। আমাদের সাফারিংসের মধ্যে ওয়ে আউট বলা হলো, একটা হলো ভক্তি, আর একটা হলো নিবেদন। নিবেদনটা আমরা যখন দেবী ভগবতীর কাছে নিবেদন করি, ভবানী অষ্টকম তার মধ্যে কেমনভাবে নিবেদন হচ্ছে না, বলছে ন তাত ন মাতা ন বন্ধু ন নাপ্তা ন পুত্র ন পুত্রী ন ভৃত্য ন ভর্তা ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির মমৈব গতিস্ত্বাং তমৈকা ভবান। অর্থাৎ নিগেশন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন যে বিষয়ের বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে ভক্তি হবে না, নিগেশন করা হলো। বাট ফর হোয়াট? Negation is not for the sake of negation. Negation to devote to the Supreme. Gatistvang Tameka Bhavani. হে দেবী ভবানী, তুমি সেই একমাত্র গতি, তোমার কাছেই নিবেদন করছি। তাই ভগবানের কাছে যখন নিবেদন করা হলো, সেই নিবেদনের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে গ্রহণ করলেন। তাই যেটি চতুর্থ মাত্রা, সেটি হচ্ছে ভগবান আমাদের গ্রহণ করলেন। When God undertakes us, when God accepts us, তখন কি হয়? The life gets transformed. তখন জীবন রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই জীবন রূপান্তরিত হয়ে তখন ভগবত্তার জীবন হয়ে যায়। তাকে বলা হয় ভাগবতী জীবন। সেই ভাগবতী জীবন ভগবানকেই চায়, ভগবানকেই পেতে চায়। সে নানা কর্মের মধ্যে থাকে, নানা পরিস্থিতির মধ্যে থাকে, নানা কনটেক্সটে থাকে, নানা অবস্থায়, নানা অবস্থানে, নানা অবস্থার উত্তরাধিকারের মধ্যেও থাকে। নানা পরিস্থিতিকে তাকে মোকাবেলা করতে হবে, জগতের সমস্ত পথ দিয়ে তাকে যেতে হবে। কিন্তু সে একটি সুতো যেন তাকে ধরে আছে, একটা কর্ড যেন তাকে ধরে আছে। সেই কর্ড হচ্ছে গড। সেই গড সেই কর্ডকে ধরে থাকবে কেন না, সে যেহেতু গডের কাছে, ভগবানের কাছে নিজেকে নিয়োজিত করেছে, সে ভগবানের কাছে নিজের প্রণতিকে দান করেছে, তাই ভগবান তাকে ধরে আছেন। ভগবানের কাছে যিনি নিজেকে নিবেদন করলেন, ভগবান তাকেই বরণ করে আছেন। তিনি বলেছেন বৃণুতু মে, তিনি তখন তাকে বরণ করে নেন, বরণ করেন, তাকে অঙ্গীকার করেন। তিনি তাকে অঙ্গীকার করে তাকে তিনি তার অঙ্গনে তাকে ঠাঁই দেন। তাকে বলা হয়েছে সেই যে বিজরা নদী, সেই বিজরা নদীকে উনি বললেন জরাসুত্ত বুদ্ধ বললেন, আমাদের ঋষি বললেন বিজরা নদী, জরা নয় বিজরা। জরা আছে, জরাকে অতিক্রম করো। প্রবলেম আছে, সাফারিংস আছে, কিন্তু সাফারিংস ভেবে নয়, সাফারিংসকে অতিক্রম করো। সেই মহাসূর্য তিনি আছেন, মহাদীপ্তি মহা আলোক তিনি আছেন। সেই মহাদীপ্তি মহাসূর্য মহা আলোক, সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন পরম সত্য তিনি, মহাসত্য তিনি আছেন। ওই সত্যের পথের অঙ্গীকার করে আমরা জীবনের পথ দিয়ে এগিয়ে চলব, ভগবানকে বরণ করে, ভগবানকে গ্রহণ করে। তাহলে সমস্ত সাফারিংস থেকে আমরা অনায়াসে পেরিয়ে চলে যাব।
জীবনের যা যা প্রবলেমস আছে, all the evils, all the problems of life, we can easily overcome, we shall easily overcome when we consecrate ourselves to the Supreme Divine, the God. আমরা সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতনের কাছে নিজেকে নিবেদন করব। কেমন করে? না পরম ভালোবাসায়, ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় আমরা ভগবানের কাছে নিবেদন করব। এই নিবেদনটি যখন একান্ত অকুণ্ঠ হয়ে উঠবে, একান্ত অকুণ্ঠ নিবেদন যখন হয়ে উঠবে, তখনই তিনি আমাদেরকে বরণ করে নেবেন। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, ওই নিবেদনটি জাগ্রত হোক সবার প্রাণে প্রাণে, সবার অন্তরের মাঝে। হে প্রভু। We shall do chanting now, requesting all to join. Om Bhagme Manasi Pratishtita Manaho Me Vachi Pratishtita Bhagme Manasi Pratishtita Mano Me Vachi Pratishtita Abhihi Abhihi Medhi Methi Vidasyama Anistaha Shrutang Mema Prahasiham Vedam Samani Saha Shrutam Mema Prahasiha Anina Ditena Horatran Sangdadami Anina Ditena Horatran Sangdadami Ritang Vadishwami Satyang Vadishwami Ritang Vadishwami Satyang Vadishwami Tadmam Avatu Tadbhaktaram Avatu Tadmam Avatu Mam Avatu Bhaktaram Avatu Bhaktaram Avatu Mam Avatu Bhaktaram Avatu Bhaktaram Om Shanti 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 Om Apayantu Mama Angani Bhag Pranah Chakshuhu Apayantu Mamangani Pranachakshuhu Shrotramatha Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Sarvam Brahma Maham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakarot Maham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Anirakarnamastu Anirakarnamyastu Anirakarnamastu Dharmaste Mohi Santu Te Mohi Santu Om Shanti Shanti Shanti
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनो अवतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शां नो मित्रः शां वरुणः शां नो भवति आर्यमः ॐ शां नो मित्रः ॐ शां नो इन्द्रः बृहस्पतिः शां नो विष्णुरुक्रमः शां नो इन्द्रः नमः ब्रह्मणे नमः देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तानामवतु अवतु माम् अवतु भक्तानाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणां देवाम् भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांशतनुभिः वशीम देवहितं यत् आयु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः We shall now do 2 minutes of meditation, all of us, and then close.
2 minutes of meditation collectively at your own place, all of us collectively, all of you at your own place, and then we close. जय माँ जय माँ जय माँ। আমাদের আজকের এই পর্ব এখানে সমাপ্ত হচ্ছে। সবাইকে আই এম প্রেয়িং ফর ডিভাইন গ্রেস ফর এভরিওয়ান। সবার সাধন জীবনে ডিভাইন গ্রেস প্রে করছি, করে এখানে বন্ধ করছি। থ্যাংক ইউ অল।